नमस्कार। कुहाजाए काश्मीर रे केवल सेउ किंतु आपण माने जानी आश्चर्य हेबे जे यहाकू जणे चासी से भूल प्रमाणित करिसेंती जे काश्मीर छड़ा गरम परिवेश मध्य बा उच्च तापमान रे मध्य सेउ फली पारे। ए होची जाजपुर जिलार कोरेई ब्लॉक बंदाल पंचायत दुलखा पाटणा ग्राम। आपण माने देखि पारुचंती आमे सेही बगीचार रहिचु जेउठी बहु संख्यार रही सेउ गछ बा आपेल गछ रही जैथिरे से एही गरम परिवेश बा तापमान परिवेश मध्यरे जेउठी 45 डिग्री 47 डिग्री धरी तापमान हेउची ताप हेउची गरम दिने जार ताप 45 रु 47 डिग्री हेउची सेठारे सेउ फलिबा जा आपनको आश्चर्य लागिवो। तो निश्चित भाव आम पछरे रही मो चतुर्पार्श्व रही सेउ गछ गुड़ी आपण मैंने देखिपे ये हूँ सेउ से सेउ गछ जोठी फली सेउ एवं प्रति गछरु 8 रु 10 टी करी सेउ जे कि गछ गुड़िक परिपक्वता आसीनी गछ गुड़िकर बा बढ़ी नाही तेणुक छोट छोट गछरे 8 रु 10 टी सेउ से उपार्जन करिसंती बा फलैबारे सक्षम होउचंती जे कि से सबकिछि भूल प्रमाणित करिसंती जे कुहा जाए ठंडा तापमान रे बा ठंडा तापमात्रा रे जोठिकी काश्मीरी अंचल रे केवल सेउ फले ताकू से भूल प्रमाणित करिसंती से होउचंती ए अंचलर बा ए ग्रामर रवींद्र नायक। खाली जे सेउ चाष करिसंती ता नुह विभिन्न प्रकार बरकोली देखिबे विभिन्न प्रकार विभिन्न जातीय आंब देखिबे विभिन्न जातीय पिजुली देखिबे से एठारे अन्य मध्य बहु फल चाष करुथिबार नजीर रही जार वीडियो आपण माने पार्श्व रे हमर देखि पारुथिबे किपरि भाबे सेही बगीचा टिकी करिसंती। तो सीधा सीधा भाबे तांकर प्रतिक्रिया नबा कोन कोन ए होउछंती सेही व्यक्तित्व जी असंभव को संभव करी देखैछंती। रवींद्र नायक अच्छी आम निकट में सीधा सीधा भाव पचार स्वागत करी श्रीजुक्त नायक शपथ नहीं आपण असंभव को संभव करि पारिछंती गरम तापमान रे सेउ फलई मध्य निजकू प्रमाणित करिछंती जे केवल जे ठंडा तापमात्रा रे सेउ फलिबो गरम तापमात्रा नुहे कोन कहबे। सेउ तो फलिबा आमर भी बर्तमान इंडिया रे 2-3 टी भेराइटी बर्तमान डेवलप करछि जोटा ऊपर आमर निजस्व इंडियन भेराइटी गोटे HRM 99 जो हरिमन शर्मा निजे करछंती से भेराइटी लागि परिबो ता सहित इजराइल भेराइटी जोटा आटा और डोरसेट गोल्डन ए दुईटी भेराइटी भी हम माने हम ओडिसा माटी रे सब जगह रे भी लागि परिबो फल भी आसीबो आज्ञा किंतु ता पई टे समय दरकार से गछर परिपक्वता आसीबा पर्यंत तम 3 वर्ष 4 वर्ष पर जदि आम फल रखा ताहले गछ भी भल ग्रोथ करिवो और फल भी मध्य पचर दबो। तो आउ गोटे देखा जाउछि श्रीजुक्त नायक ए जो गछ गुड़िक आपण बर्तमान ए जो आपेल गछ गुड़िक आपण देखि पारथे मु कैमरा पर्सन अनुरोध करी से देखेबे बहुत संख्यार आपेल गछ गुड़िक रही ए जो आपेल गछ गुड़िक ये केते वर्ष धरी लागिलानी
କେତେ ଆର ବୟସ କେତେ ହେଲାଣି? ବୟସ 2.5 ବର୍ଷକୁ ଟିକେ ଅଧିକ ହେଇଛି। ଆଜ୍ଞା। ଏଇ ନେକ୍ସଟ ଜାନୁଆରୀ କି 3 ବର୍ଷ ହେଇଯିବ। ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଆସନ୍ତା ଜାନୁଆରୀକୁ 3 ବର୍ଷ ହେବ, ଯାହା ପରେ ଫଳ ଗୁଡିକ ଗଛ ଗୁଡ଼ିକର ଯେତେବେଳେ ପରିପକ୍ୱତା ଆସିବ, ଫଳ ଗୁଡିକ ପ୍ରଚୁର ପରିମାଣରେ ଅମଳ କରାଯାଇ ପାରିବ। ନିଶ୍ଚୟ। ତେବେ ଖାଲି ଯେ ଏଇ ସେଉ ଗଛ ଲଗେଇ ନାହାନ୍ତି ଆପଣ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରଜାତିର ଗଛ ଲଗେଇଛନ୍ତି, ବିଭିନ୍ନ ଫଳ ଗଛ। କି ଗଛ ସବୁ ଲଗେଇଛନ୍ତି? ତା ଭିତରେ ହଉଛି ଆମର ଏପୁଲ ବେର ବି ଚାଷ ହେଇଛି 3ଟା ଭେରାଇଟିର। ଆଜ୍ଞା। ଆଉ ପିଜୁଳି 6ଟା ଭେରାଇଟି, 7ଟା ଭେରାଇଟି ଲାଗିଛି, କିନ୍ତୁ 6ଟା ଭେରାଇଟିର ରେଜଲ୍ଟ ଆସିଯାଇଛି। ସେ 6ଟା ର ବି ମୁଁ କମର୍ସିଆଲ ହିସାବ ଚାଷ କରିଛି। ଆହୁରି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଫଳ ଗଛ ଲାଗିଛି, ଯୋଉଟା କି ପଣସ ସୁପର ଆର୍ଲି ଭେରାଇଟିର ଜ୍ୟାକଫ୍ରୁଟ ଗୋଟେ। ସେଟା ହଉଛି ଆମର ସିଜନ ପୂର୍ବରୁ ସେ ଫଳେ। ସିଜନ ପୂର୍ବରୁ ଫଳିବ, ଯୋଉଟା କି ଯିଏ ବି ତାକୁ ଲଗେଇବ ବି ସେ ଲାଭବାନ ହବ। ଆଜ୍ଞା। ଆଉ ଏହିପରି ବିଭିନ୍ନ ଅମୃତଭଣ୍ଡା, ସୁଜୁନା ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଆପଣ ଜାମୁକୋଳି, ସପେଟା, ଲିଚୁ, ଆଉ କମଳା, ତ ବିଭିନ୍ନ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପ୍ରଜାତିର ଆପଣ ଫଳ ଲଗେଇଛନ୍ତି, ପିଜୁଳି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲଗେଇଛନ୍ତି। ତେବେ ଆଉ ଗୋଟେ ବଡ କଥା ହଉଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଷକୁ ଯୋଉ ଭଳି ଭାବେ ସରକାର ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଚାଷ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଚାଷୀଟିଏ ଦୁଃଖୀ। ଆଜ୍ଞା। କେବେ କୌଣସି ଓଡିଶାର ଚାଷୀ କେବେ ଆଜ୍ଞା ସୁଖୀ ହେଇନି। ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଦୁଃଖ ଦେଇ ସେ ଗତି କରିଥାଏ। କେଉଁଠି କେନାଲ ଯୋଉ ପାଣିର ଅସୁବିଧା ଥାଏ, କେଉଁଠି ବିହନର ଅସୁବିଧା ଥାଏ, କୋଉଠି ସରକାରୀ ପ୍ରୋତ୍ସାହନରେ ମଧ୍ୟ କମି ଥାଏ। ଏହା ଭିତରେ ଆପଣ କେମିତି ଏସବୁ ପ୍ରତି ମନ ବଳେଇଛନ୍ତି, ନା ସରକାରୀ କିଛି ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ନାଇଁ, ମିଳୁଛି? ସରକାରୀ ସାହାଯ୍ୟ ତ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ଆସିନାହିଁ। ଗତ ଆଜ୍ଞା। ବର୍ଷ ବି ଆପଣଙ୍କ ପରି ଚ୍ୟାନେଲ ଆସିଥିଲେ, ନ୍ୟୁଜ ଚ୍ୟାନେଲ ଆସିଥିଲେ, ସେମାନେ ଭିଡିଓ କରିକି ନେଇ ସାରିଲା ପରେ ଅପଲୋଡ କରିଥିଲେ। କଲା ପରେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟରୁ ଆସିଥିଲେ, ଦେଖିକି ଯାଇଥିଲେ। ସେମାନେ ବି କହିଥିଲେ ଡକୁମେଣ୍ଟସ ଦିଅ, ଆମେ ଡକୁମେଣ୍ଟସ ବି ଦେଇଥିଲୁ, କିନ୍ତୁ ତାର କୌଣସି ସୁଫଳ ମିଳିନି। ମୁଁ ଯାହା ବି ପୂର୍ବରୁ କହୁଥିଲି ସେ ସବୁ ଭିଡିଓରେ ଗତ ବର୍ଷ, ଯେ ସରକାର ଯୋଉ ଚାଷ କରନ୍ତି ପ୍ରକୃତରେ ସେମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ ଅଫିସର ମାନେ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ସେମାନେ କୋଉଠି କରନ୍ତି ନା ଆପଣଙ୍କର ଅଫିସରେ ଯୋଉମାନେ ମାନେ ସେଟିଂ ଥିବେ, ଏଠୁ ଆଣିଲେ, ଚାରା ନେଇ ଆସିଲେ, ଆପଣଙ୍କର ଡକୁମେଣ୍ଟସ ଦେଇଦେଲେ, ଅଫିସର କିଛି ନେଲେ, ଆଉ ଚାଷୀ ବି କିଛି ନେଲେ। ଯିଏ ଚାଷୀ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି ସେ କିଛି ନେଲେ, ଗଛ ଲଗେଇଦେଲେ। ଗଛ ଲଗେଇ ଦେଇକି ତାପର ଦିନକୁ ପଲିଥିନ ସହ ଲଗେଇଦେଲେ, ପୁଣି ତାପର ଦିନକୁ ସେ ଗଛକୁ ଉପାଡ଼ିକି ନେଇଗଲେ, ନେଇକି ପୁଣି ଯୋଉଠି ଥିଲା ସେଠି ବିକିଦେଲେ। ଯାହା ସରକାରୀ କେବଳ ସହାୟତା ସମସ୍ତେ ମିଳିମିଶି ନେଲେ। ଧର୍ମକୁ ଆଖି ଠାର ଭଳି ଚାଷୀ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ରହିଛି ସରକାରୀ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ, ଏହା କହିବେ ଟି? ତ ଅନ୍ୟ ପକ୍ଷେ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ନାୟକ, ଯଦି ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ସରକାରୀ ସ୍ତରରେ ଏହା ହେଉଛି, ଏହା କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଉପରିସ୍ଥ ବାବୁ ହୁଅନ୍ତୁ ବା ପ୍ରଶାସନିକ ଯୋଉ ଅଧିକାରୀ ମାନେ ରହିଲେ ବା ଉପରିସ୍ଥ ଯୋଉ ନେତୃମଣ୍ଡଳୀ ରହିଲେ, ଯୋଉମାନେ ଶାସନ କଳରେ ରହିଲେ, ଯୋଉମାନେ ପ୍ରଶାସନିକ କଳରେ ରହିଲେ, ସେମାନଙ୍କର ଏଇ ଯୋଉ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅପାରଗତା କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି କହିବାନି କି? ଯଦି ଆପଣଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ର ଦେଖାଯାଏ, ଯୋଉ ଭଳି ଭାବେ କହିଲେ ଯେ ଆସିଥିଲେ ଭଣ୍ଡେଇ ଦେଲେ, ପ୍ରତିଶ୍ରୁତିର ପାହାଡ ଦେଲେ, ପରେ ଭଣ୍ଡେଇ ଦେଲେ, ଏହା କହିବେ ତ? ଏଇଟା ତ ନିଶ୍ଚୟ ନା, ଏଇଟା ଚାଲିଛି ଆଜୀବନ। ଗୋଟିଏ ବର୍ଷ ହେଇଗଲାଣି। ଏମାନେ ତା ପୂର୍ବରୁ ତ ଆସୁନଥିଲେ, ଏମାନେ 10-15 ବର୍ଷ ହେଲା, କିନ୍ତୁ ନ୍ୟୁଜ ଚ୍ୟାନେଲ ଦ୍ୱାରା ଜାଣିଲା ପରେ ସମସ୍ତେ ଆସିଲେ। କିନ୍ତୁ ଆସିବା ପରେ ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ଆସିଥିଲେ, ତାମାନେ ଆମର ଯାଜପୁର ରୋଡରୁ ଆସିଥିଲେ, ଟାଉନରୁ ଆସିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ବହୁତ ନ୍ୟୁଜ ଚ୍ୟାନେଲ ବି ତାପରେ ଆସିଲେ। ଆସିକି ସେମାନେ ସେମାନଙ୍କର ହଉଛି ଭିଡିଓ କରିକି ନେଇକି ନ୍ୟୁଜ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଦେଲେ। ଦେଲା ପରେ ବି ସେମାନେ ଆସିଲେ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଆମର ଡକୁମେଣ୍ଟସ ଦେଲୁ, କିନ୍ତୁ ଆମକୁ କିଛି ସହାୟତା ମିଳିନି, ନା ଆମକୁ ପଛରେ ନେକ୍ସଟ ଫୋନ ବି କଲେ ନାହିଁ ଯେ ତମେ ଆସ, ତମର ଏଇ ସ୍କିମରେ ଏଇଆ ହେଇଛି, କଣ ହେଇଛି। ଟଙ୍କାଟା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗୋଟିଏ ଟଙ୍କା ବି ମୁଁ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ତରଫରୁ ପାଇନି। ଗୋଟିଏ ଟଙ୍କା ମଧ୍ୟ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ମିଳିପାରିଲା ନାହିଁ। ତେବେ ଯୋଉ ସରକାର କିଛି ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ଦେଖୁଛେ ଆଳୁକୁ ନେଇ ଯୋଉ ଭଳି ଭାବେ ଚାଲିଛି, କିଛି ରାଜନୀତି ମଧ୍ୟ ପଶିଲାଣି ସେଥିମଧ୍ୟରୁ। ଯଦି ସରକାରୀ ସ୍ତରରେ ଆଳୁ ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦିଆଯାଇଥାନ୍ତା, କିଛିଟା କୋଲ୍ଡ ଷ୍ଟୋର କରାଯାଇଥାନ୍ତା, ତେବେ ଆଜି ୱେଷ୍ଟବେଙ୍ଗଲରେ ବା ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗର ସରକାରଙ୍କୁ ଆଜି ହାତ ଯୋଡ଼ିବାକୁ ପଡ଼ନ୍ତା ନାହିଁ, ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କୁ ଆଉ ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କୁ। ତେବେ ବାସ୍ତବରେ ଯାହା କହୁଥିଲେ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ନାୟକ, ଏଇଭଳି ଭାବେ ଯଦି ଚାଷୀଙ୍କୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ମିଳିବ, ତେବେ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଚାଷୀ କେଉଁଠି ଆଉ ଆଗକୁ ଯାଇପାରିବେ କି? ଯାହାକୁ ନେଇ ମଧ୍ୟ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠିବା ସ୍ୱାଭାବିକ। ତେବେ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ନାୟକ, ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣ ତ ସରକାରୀ ସହାୟତା ପାଇନାହାନ୍ତି, ତ ଏ ଯୋଉ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ କୋଉଠୁ ପାଇଲେ ଏଭଳି ଚାଷ କରିବାକୁ? ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ନିଜ ବଳରେ, ତାମାନେ ପାଖାପାଖି ଆଜିକୁ 2001ରୁ ପରିବା ଚାଷ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲି। ସେଇଟା ଉପରେ ପରିବାର ପ୍ରତିପୋଷଣ ହଉଥିଲା। ତାପରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଚିନ୍ତା କଲି ଯେ ସରକାରୀ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ତ କିଛି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମିଳୁନି, କିନ୍ତୁ ଆକୁ ଗୋଟେ କିଛି ଅଲଗା ଚେଞ୍ଜ କରିବା ମୁଡ୍ ନେଇକି ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ପାଖାପାଖି 2011ରୁ ଏଇ ମାନେ ବାଗବାନୀ ଆଡକୁ ଆସିଲି। ଆସିକି ଧୀରେ ଧୀରେ କିଛି ଗଛ ଲଗେଇଲି, ଏବଂ ସେଥିରେ ବି କିଛି ଗଛରେ ମୁଁ ଠକିଗଲି। ତାପରେ ପୁଣି ତା ଦେହରୁ ଅରିଜିନାଲ ଗଛ ସବୁ ଯିଏ ଯାହା ରଖିକି
କିନ୍ତୁ ଗୋଟାଏ ପରେ ଗୋଟାଏ ଭେରାଇଟି ସବୁ ଇଏ କଲି। କରିବା ପରେ ଆଜିକୁ 3-4 ବର୍ଷ ହେଇଗଲାଣି ମୁଁ ନର୍ସରୀ ଆଡ଼କୁ ଯାଇଛି, ଯୋଉଟାକି ସେଇ ମଦର ପ୍ଲାଣ୍ଟ ମାନଙ୍କର ଗଛ ବି ତିଆରି କରୁଛି। କିଛି ଚାଷୀ ଭାଇ କି ମୁଁ ଦେଲିଣି ବହୁତ ଗଛ ସେମାନଙ୍କୁ ଲଗେଇବା ପାଇଁ, ସେମାନଙ୍କୁ ବି ପ୍ରେରଣା ଦିଆଯାଉଛି। ଯୋଉମାନେ କେଉଁ କେତେବେଳେ କେଉଁ କଣ କେଉଁ କରିବାକୁ କେଉଁ 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 ଗଛ ଦେଉଛନ୍ତି, କେଉଁ କେଉଁ ଗଛ ଦେଉଛନ୍ତି ଯୋଉମାନେ ଚାଷୀ ମାନେ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ହେଇକି ଆସୁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ନିକଟକୁ, ଆପଣଙ୍କ ଠାରୁ କିଛି ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ନେଉଛନ୍ତି, କିଛି ଚାରା ନେଉଛନ୍ତି, କି ଚାରା ଆପଣ ଦେଇପାରିବେ? ମୋର ଯେଉଁ ଭେରାଇଟି ସବୁ ଲାଗିଛି, ମାନେ ଏପୁଲ ବେର ର 3ଟି ଭେରାଇଟି ହେଲା, ପିଜୁଳିର 6ଟି ଭେରାଇଟି ହେଲା, ଆଉ ପଣସର ଗୋଟେ ଭେରାଇଟି, ଲେମ୍ବୁ ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ସପେଟା, ଏସବୁ ଯାହା ଯାହା ସବୁ ମାନେ ଭଲ କ୍ୱାଲିଟିର ସବୁ ରହିଲା ସେଇଆକୁ କେବଳ ମୁଁ ରଖୁଛି। ଆଉ ଅଲଗା ଯୋଉ ଗଛ ବି ଯୋଉ ଧରନ୍ତୁ ଭେରାଇଟି ଆଣିଲି ସେଟା ଠିକ ନ ପଡ଼ିଲା ତାକୁ ବି ମୁଁ ଉଠେଇ ଦଉଛି। ଉଠେଇ ଦେଇ ସାରିଲା ପରେ ଏଇ ଭଲ ଗଛରେ ମୁଁ ନିଜେ ଗଛ ତିଆରି କରୁଛି। ତିଆରି କରିକି ମୁଁ ଚାଷୀ ଘରୁଆ ଏମିତି ସବୁ ଯିଏ ଯାହା ନେଉଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ନିଜର ବାଡ଼ିରେ ବଗିଚାରେ ଲଗାଉଛନ୍ତି, କିଏ ଛାତ ଉପରେ ଲଗାଉଛନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ଆସୁଛନ୍ତି ନେଉଛନ୍ତି। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଯିବା କଣ ଲଗେଇଛନ୍ତି ଯେ କି ରବୀନ୍ଦ୍ର ବାବୁଙ୍କର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଫାର୍ମଟି ଘୁରି ଦେଖିବା କି କି ଗଛ ଏଠାରେ ଅଛି। ଏଗୁଡିକ ହେଉଛି ପିଜୁଳି ଗଛ। ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ମୁଁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନକୁ ଅନୁରୋଧ କରିବି ସେ ଦେଖେଇବେ। ଛୋଟ ଛୋଟ ଗଛ 5 ଫୁଟ 5.5 ଫୁଟର ହାଇଟ୍ ରହିଛି ଗଛ ଗୁଡିକର, ଜହିରେ খুব বড় বড় পিজুଳି এଠି ଫଳୁଛି। ତ ରବୀନ୍ଦ୍ର ବାବୁ, ଏଇ ଯୋଉ ପିଜୁଳି ଗୁଡିକ ଆପଣ ଲଗେଇଛନ୍ତି ଏଠି, ଏଟା କୋଉ ଭେରାଇଟି? ଇଏ ତାଇୱାନ ପିଙ୍କ ଅଛି, ତାଇୱାନ ହ୍ୱାଇଟ ଅଛି, ଆଜ୍ଞା ଥାଇ 7, ଭିଏନଆର ଭି, ଆଜ୍ଞା। ଆଉ ରେଡ ଡାଇମଣ୍ଡ, ଗୋଲ୍ଡେନ 8 ଆଉ L49, ଏମିତି 7 ପ୍ରକାର ଭେରାଇଟିର ଅଛି। ତ ଏଇ ଯୋଉ ପିଜୁଳି କେଉଁ କେଉଁ ମାଟି ପାଇଁ ଉପଯୋଗୀ ହେଇପାରିବ? ପ୍ରାୟ ଆମ ସବୁ ଓଡ଼ିଶାର ସବୁ ମାଟି ପାଇଁ ହେଇପାରିବ এই ପିଜୁଳିଟି ହଁ। ତ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଶୁଣୁଛନ୍ତି, ଓଡ଼ିଶାରେ ସବୁ ମାଟି ପାଇଁ ଏ ଭେରାଇଟି ନା ପିଜୁଳିଟି ଲାଗିପାରିବ। ତ ଏବେ ଏଇ ଛୋଟ ଗଛଟି ଆଧରେ ମଧ୍ୟ ବହୁ ପରିମାଣର ପିଜୁଳି ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। ତ ଯେଉଁ ପିଜୁଳି ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି ଖୁବ ମାନେ ବିଭିନ୍ନ ଡାଳରେ ପିଜୁଳି ଗୁଡିକ ରହିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖଉଛନ୍ତି ଡାଳରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଖୁବ ବଡ ବଡ ସାଇଜର ପିଜୁଳି ଆସିଲାଣି। ଧୀରେ ଧୀରେ ଏଇ ଛୋଟ ମାନେ ଅତି ଛୋଟ ଗଛରେ ଏଭଳି ଭାବେ ଫଳ, ତ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବେ ଜଣେ ସଫଳ ଚାଷୀଙ୍କର ପ୍ରୟାସ ହେଇପାରେ, ଏହାକୁ ଅସ୍ୱୀକାର କରାଯାଇ ନପାରେ। ତ ଇଏ ଛୋଟ ଛୋଟ ଡାଳରେ ବି ବର୍ତ୍ତମାନ ଫୁଲ ଧରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଛି ପିଜୁଳିର। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖାଯାଉଛି ଯାହା ଏଗୁଡା ସବୁ ପିଜୁଳିର ଫୁଲ ଧରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ତ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବେ ଜଣେ ସଫଳ ଚାଷୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଏହା ସମ୍ଭବ ହୋଇପାରିବ ଯେ ଏଇଭଳି ଭାବେ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ଆଉ ଉଚ୍ଚ ତାପମାନ ରହିଥିବା ଯୋଉ ଅଞ୍ଚଳରେ ଏଭଳି ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ସଫଳ ଚାଷୀ ଭାବେ ଉଭା ହେଇପାରିଛନ୍ତି। ଯିବା ଅନ୍ୟ ଏକ ବଗିଚା ରହିଛି ଯୋଉଠି ଚାରା ରହିଛି, ଆମ୍ବ ଗଛ ଗୁଡିକ ରହିଛି, ବଡ ବଡ ଆମ୍ବ ଗଛ ରହିଛି, ବିଭିନ୍ନ ଭେରାଇଟିର ଡାଳିମ୍ବ ଗଛ ରହିଛି, ଅନ୍ୟ ସବୁ ଫଳ ଗଛ, ପଣସ ଗଛ ରହିଛି, ଦେଖିବା।
दोटी खाइथिबे आंबड़ा खाइथिबे आपण किंतु ये एक प्रजातिर आंबड़ा मिठा आंबड़ा मु देखैबी आपण मानकु देखंतु ए जो फलटी केते मात्रा रे फळीची वर्तमान ये आंबड़ाटी मिठा लागिव आज्ञा ये आंबड़ाटी एक विरल आंबड़ा जहाकू बर्तमान रवींद्र बाबू मध्य एठारे फळाइबार सक्षम होई पारचंती सेपटरे आउ गोटे बड़ कथा आपण मानकु देखियाकू जाउचु ए अंचल रे ड्रैगन फ्रूट रो फळ फळीची मध्य फळ फळिलाणी गछटी से कहउथले ट्रायल बेसिस रे लागिची किंतु वास्तव में ट्रायल बेसिस का ये कार्य कलानी बर्तमान फलटी फूल आसलानी फल फल मध्य एटा फल कह बढ़िले एटा फल हम तो ये हूँ से ड्रैगन फ्रूट मो आगे रही आज्ञा देखु जहा असाध्य को साध्य करिबारे जहा रवींद्र बाबू प्रयास जारी रखिंट किंतु परितापर विषय ଯେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏଭଳି ଜଣେ ଚାଷୀଙ୍କୁ ଯୋଉଠି ସରକାରୀ ସହାୟତା ନ ମିଳିବା ଏକ ପରିତାପର ବିଷୟ ଯାହାକୁ କୁହାଯାଏ କେବଳ ଏଇ ଯୋଉ ବିଭାଗ ରହିଛି ଯୋଉ କୃଷି ବିଭାଗଟି ରହିଛି କାହିଁକି ରହିଛି ଯାହାକୁ ନେଇ ମଧ୍ୟ ରବୀନ୍ଦ୍ର ବାବୁଙ୍କ ପରିସ୍ଥିତି ଦେଖିଲେ ପ୍ରଶ୍ନ ହେବା ସ୍ୱାଭାବିକ ତ ଏତେ ସମୟ ଧରି ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଦେଖି ପାରୁଥିଲେ ଯାହା ରବୀନ୍ଦ୍ର ବାବୁଙ୍କର ଏଇ ଯୋଉ ବଗିଚାଟି ଏପଟରେ ଯଦି କହିବା ଏ ଯୋଉ ଚାରା ଗଛ ଗୁଡିକ ରହିଛି ଏ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଚାଷୀ ମାନଙ୍କୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସେ ମାନେ ଏଠୁ चारा गछ गुड़िक क्रय कर निज बगीचार लगे पारे तेज रवींद्र बाबू तो आम आपण बगीचा बुली जहाँ देखिलु बहुत खुशी लगे आप बहुत प्रयास जारी रखिंट केमी माने ग्रामांचल मानक जो सबुज बलय सृष्टि करी असाध्य साध्य जो फल गुड़िक फलैया आप प्रयास जारी रखिंट तेज आगामी दिन में आशा आउ कौन रही आशा तो बहुत रही किंतु बर्तमान जदि माने ନିଜସ୍ୱ ପରିଶ୍ରମ ଉପରେ ଆଉ ତ ଅଧିକ କିଛି କରିଲା ଭଳିଆ କାଇଁ ମତେ ଲାଗୁନି କାରଣ ଦିନକୁ ଦିନ ସବୁ ଜିନିଷର ମହଙ୍ଗା ବଢି ଚାଲିଛି ସେଇ ହିସାବକୁ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ଯାହା ଅଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଆଉ କିଛିଟା ଆଗକୁ ନେବି କାରଣ ଜମି ବି ମୋର ବହୁତ କମ ଆଉ 5-7 ଗୁଣ୍ଠ ଜମି ଅଛି ସେଇ ଜାଗା ଉପରେ ଯାହା ଲଗେଇକି ମୁଁ ଯାହା କରିପାରିବି ଆଉ तो सरकारी जो प्रोत्साहन आशाटी बोधे नहीं ସରକାରୀ ଆଶାର ପ୍ରୋତ୍ସାହନଟା ମଉଳି ଯାଇଛି ଆଉ ବି ମୁଁ ମାନେ ସେଥିପାଇଁ ମାନେ ଯାଇକି ବି ଗତ ବର୍ଷ ମୁଁ ବରଂ ମୋ ନିଜ ପକେଟରୁ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିକି ଦୁଇଥର ଯାଇକି ମୁଁ ଫେରିକି ଆସିଛି କିନ୍ତୁ ମୁଁ ସେଥିରେ କିଛି ସୁଫଳ ପାଇନି ତେଣୁ ମୋର ବି ସେ ଆଶା ଆଉ ନାହିଁ ନିଜସ୍ୱ ମାନେ ବୁଦ୍ଧି ବଳରେ ଯାହା କରିପାରିବି ସେଇଟା ହବ ଆଗକୁ तो निश्चित भाव जहाँ शुणुले दर्शक बंधु ये क्या फ्यूज करुच्ची जे जो बाबू माने रहिले सरकारी स्तर रे जो माने कृषक मानकु दबा कथा प्रोत्साहन दबा कथा जहा एक दक्ष कृषक बा सफल चाषी सी आज मन दुख करी कहउचंती जे मोर आउ सरकारी व्यवस्था प्रति आशा नाही तेबे एभली काहीकि से आज कहबाको बाध्य हेले बरं तांकु प्रोत्साहन तो मिलला नहीं बरं तांकु कार्यालय दौड़ा दौड़ी करी से बहु खर्चांत मध्य हेले जहा एक निंदा आ परितापर विषय मध्य तेबे देखा जाऊ ये खबरटी प्रसारण पर स्थानीय प्रशासन केते तत्परता प्रकाश करुछि आउ केते तत्पर देखाउछि कृषि विभाग जाजपुर कोरेरू शेख मुजाहिदीन होसेन समरेंद्र पाढ़ी शपथ न्यूज।